الزوف لون لحظة مثل اسمها مرحبا سيسون نهار زرارة المغربية مرحبا سيسون أرد دويلة بوسع السبلكات مثلين الزينين مرة ماشي كاين زينين دولت مرة ضوار العقلين الناس ظنوك الامريكان خطر يظلي نتفرانين كاف سلوين الامريكان نزرا امريكان ستين بيسونس لا بلو غروند بيسونس دي مون هذيك تفن دونيت مزمع دينا ولاكي دونك اسلوي تمورت نيس عازله مقران دي سيرتيتنا دونيت مره مدينا كلها ترجون انواع ذا سلواي تيكل تاكي سلوبي وس 44 سمحتي 44 دي تاريخنا الامريكاني با لا سيربريز جينيرال ترامب تيبوين سيغو غانن 47 ذا سلوا ويست 47 المزرو الامريكان تاسست الامريكان الدولات نزاطا مكلحو تراسان فغاد نهضر في سياسات الامريكان بارابور الجزائر اشو اللي طومبي اشو التاثير يسار تفرن متيكاداكي لي ريزولتا سورتو تفرناكي في الجزائر في مكان الجزائر في سياسات الجزائر نزرا الجزائر كوما مارغريتو ساعه امكانيس تو دي تمناطنا تمناط الساحل نور لافريك دونك اشو ذا مكان الجزائر دي سياسات الامريكان وذا انا شو ذا مكان الامريكان دي سياسات الجزائر تجد تمسد بوساقات مثلا نقمدو كنا كدنات مثلا تمسا تجد فنانين ترامب ما مدي الجزائر ترجم المي هذه هني من المادش كاع تفرات تبون في لوكازيون كيبا صافي شحال تورسنا شويه كان بارمي لي روطار بارمي لي لينغورا هذا تمثال تاكي خاطر سي صفاح نو ليس الوين دونيت مره شكانتي فراتين باش هذا هنين سلويه جديد الامريكان يبان تبون ما نسى ولا فوتوكي انت غن يهنا ترامب في فين فيجر بحكا لي زيليكسيون الامريكان دونك كم تقول لا فوتوغي فينالمون تبون الى فيليسيتي نايهنا ترامب دونالد ترامب سلويه جديد الامريكان ثاني كودي باش نهضر في مساتيك باش نفهم شو قلنا ندفير تفرنا متيكاداكي هذه لكودي دكتور سي احمد سيدي مناد هذا مدبر دي مدبر دي تمورا دوكلن لونو expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. دكتور مناد جزاك لك كما مساء الخير. مساء الخير سليم يعطيك الصحة العربية ديال مساء الخير الكاولون وليدي تسلني كل مغربي. مساء الخير فلك كما يعطيك الصحة شي متقبل راضنا بعد كذا مساء رياض وعرب هذا مغرب ساعتي في فرنسا. دكتور مناد دوك كما شغل فكما دابور لو ريزولتا انا هضر كان في ريزولتا هذا نهار الحاج نظام طاس يقوم من نارا ترامب هذه غادا سلوات تيكل تيسنات صراحه ما برومي موندا بعد يخسر تيفرانيغا افون تفرانيغا توري يغال دار القاشوش الملكي شنو يعني يسك يسوهمك لي ريزولتا ماكي ترامب يساغ فلان مقارنوك لوك لا جوستيس الامريكان مي فينالمون يغالد كوم بريزيدون لا راح ترجع الريزولتا ماكي سي مناد لا شايك دينيغا مسدين يمكن ويسوها مريا كون يقدرون الامريكان خاطر pour moi les élections c'est pratiquement un show tout le monde finalement s'excite sur qui sera le prochain président mais dans la réalité des faits autant que je sache, bon, j'ai eu le privilège, disons, de bien connaître les États-Unis. J'y suis allé plusieurs fois dans le cadre des Nations Unies à la Kodihan, mais j'ai fait plusieurs États américains et on essaie d'apprécier quelle est la nature du pouvoir aux États-Unis. Ce pouvoir n'est pas concentré d'une manière
je dirais, exagérée aux mains d'un président. Les centres de pouvoir aux États-Unis sont connus. D'abord, il y a le Congrès. Il faut aussi préciser, c'est ça qui est le plus important en réalité, c'est que le Sénat est redevenu républicain. C'est-à-dire que Donald Trump aura une certaine, je dirais, majorité pour pouvoir agir. Donc c'est un point qu'il faut absolument souligner. Et deuxièmement, il y a d'autres centres de pouvoir aux États-Unis, sans parler de tous les lobbies très puissants qu'il y a aux États-Unis. Mais moi, j'en veux pour preuve le fait que j'ai assisté à un nombre, je dirais, très important, très élevé de conférences dans le monde où les États-Unis avaient toujours la même position, qu'il y ait eu Carter, qu'il y ait eu Reagan, Clinton, qu'il y ait eu Reagan, qu'il y ait eu Bush père, Bush fils, Obama. On peut parler même d'Obama à un moment donné. Finalement, Obama. Il a fait 2 mandats neutres qui n'ont rien donné. Tout simplement parce qu'il n'a pas la décision entre ses mains. C'est une, je dirais, un élément déterminant dans la politique américaine. Et en plus, les États-Unis ont aussi d'autres centres politiques qui donnent le tempo, qui donnent le là à la politique américaine, dans le monde notamment. À l'intérieur, je dirais que quelque part, il y a une certaine flexibilité pour la présidence américaine. Mais au niveau extérieur, تنقطك دكتور من السوا زالي صدق على كم كذا تنو كدنا غم كدنا مس رياض وعرب دام غنا سي فرنسا زوف لك سي رياض Ingaswen Damenad, Azola tous les spectateurs de Maghrébia. Merci. مس رياض وعرب كما تعرف مسالتي خاطر افون ما نغال لي روتومبي شو المعنى تاع le résultat qui a fait le Zaire, ça a toujours le pays خاطر لازم اسمنا surtout la la diplomatie extérieure américaine, l'un des lobbies, l'un des forces اكس الحي انت مثلا كي ماشي كان سلوى وحدوس لا دبلوماسيه اللي تراسي ديجا سي الدوله العميقه كيسقى نكره كشيني بالك واحد الاناليز ما كاين ترامب كومام وقت لا بوليتيك باغ اكزومبل بايدن مخالفه كومبليتمون نولا ترامب يميل هذا السلوى يغي باو دو غير يروح يفرات ما يبضى لما الحدود اونتر لا كوري دو نور لا كوري دو سود يفاتي فروغاراسون الى بري دي ديسيزيون كومام الوقت يمكن نغولاش القراء يسد بايدن ولا الى كومبليتمون شونجي دو بوليتيك شنو مثلا هذا التاثير يعني اكزمالي سو ترامب في لا بوليتيك اكستيريور اش شاطر ضراين من هذا بالك سي ضراين نظن. Je partage l'avis de Damenad parce que, en fait, ce qui détermine la politique étrangère américaine, c'est d'abord les intérêts économiques des États-Unis. Donc, c'est d'abord des intérêts financiers, des intérêts donc économiques en général, qui va principalement déterminer la politique extérieure américaine. Après, effectivement, il y a des lobbies très puissants aux États-Unis. Donc, certainement, ils ne vont pas manquer d'influencer. Hein, on l'a vu précédemment. Ça fait, سمحي سيريا خاطر كي تنقطع كيف غتفهمها نعطيك des exemples contre شو تقارن par exemple Miguel Trump il a décidé d'abord reconnaître le Sahara occidental comme quoi سد العنان Maroc il a décidé de bouger la capitale l'ambassade de Nsen à Jérusalem il a décidé يمكن يروح يبضى ماذا لا كوري دي نور لا كوري دي سود الى même il a arrêté l'accord de l'Iran عندنا l'accord nucléaire ما دمي دو سابا يفضل تسرتيت يغال يدي هضر على بلوس في لاكور كاين الصحراء اوكسيدونتال يغال دار لاكور نوك de l'Iran يعني كومام يا دي كونتراديكسيون دي سيرتيت لي دو ادمينستراسيون وين بايدن وين ترامب دونك جو با ميتقام كون سي توجور لا ميم بوليتيك. Comment expliquer la différence entre les administrations égales? Il n'y a pas eu de retour, par exemple, pour le Sahara occidental. Si on prend cet exemple, il n'y a pas eu de retour du gouvernement, de l'administration Biden. Il n'y a pas eu de retour sur la décision qu'avait prise Trump de reconnaître
donc le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Donc on a vu qu'au contraire, ils ont renforcé, donc ils ont on a entendu même l'ambassadrice américaine Gizmo Thenner qui avait dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que les États-Unis soutiennent le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Donc voilà, on voit bien en contrepartie, le Maroc a accepté de normaliser donc avec l'État sioniste. Ok, بالك مديا كونفلي خاطر ميم لادمينستراسيون بايدن تقول في النت كوم كوا ثانيه لا ريسبكت لا ديسيزيون دي ناسيونز يوني بصح معليش بصح لا تعطي لي زيكزومبل نظن ميم لي زوروبيان ستوفرا تمنن يعني اسير من سنه تاع ديره ترامب خاطر يخمسنا خسار ناطو دوموندي كو تو الموند يلقى دي ريفوسي سكسورديان يعني كومام اون بو با دير كوم كوا لا بوليتيك بايدن و لا بوليتيك ترامب سي لا ميم شوز كومام. Non, vis-à-vis de l'Europe, il y a une certaine différence. Par exemple, Trump, il avait, dans son premier mandat, donc il avait augmenté les taxes, il avait mis des taxes sur certains produits européens, il soulignait les taxes à l'importation, donc il a bloqué en quelque sorte certains secteurs d'activité européens et l'accès au marché américain. Et c'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs dernièrement. Je vais augmenter les taxes sur l'industrie automobile, l'industrie automobile européenne et chinoise bien sûr, mais surtout s'il prend cette décision, s'il augmente de 100% les taxes vis-à-vis de l'industrie automobile européenne, ça va faire très très mal à l'industrie automobile européenne, spécifiquement aux Allemands. Donc, au Gouvernatas, Trump sur le plan économique. Donc, ils sont en train de guetter, chacun essaye d'activer ses réseaux avec les républicains, dans le Congrès ou dans le Sénat. Chacun essaye. C'est ce qu'on a vu avec le gouvernement algérien. Ils ont précipité l'élection, la mascarade électorale, parce que justement au Gazen, après l'élection de Trump, peut-être que Trump allait avoir un discours, un avis différent sur cette élection, sur cette mascarade en Algérie. On a vu comment aussi le gouvernement algérien, la junte militaire algérienne, elle a rapidement pris des lobbyistes, elle a pris des contrats avec des lobbyistes pour essayer un peu d'avoir ces relais. Ça confirme Ouellegui, je suis dire comme quoi, à notre avis, Trump il peut avoir une politique extérieure تخالف l'administration قبليس يعني c'est pas automatiquement toutes les administrations ça la politique ديوث. Jusqu'à un certain point, dans le fond, les Américains cherchent toujours leurs intérêts. Bien sûr. Il va y avoir une pression plus importante sur les régimes arabes et spécifiquement sur le régime algérien. Il va y avoir une pression assez importante. La junte militaire, je pense que c'est vraiment le moment d'ouvrir le pays vers une vraie démocratie avec des institutions légitimes qui puissent réellement défendre les intérêts de Morthenor vis-à-vis de l'administration américaine et européenne. ممكن الدكتور مناد فاد ولا اشتهر فينا لي بوزيسيون l'administration Biden surtout par rapport à l'Algérie va stratégie la diplomatique دي جنيف ميلا هضرنا في السيتياسيون اللي حاليا زرفن بمدن تموره فكاد نتات الرئيس فكاد كومونتير لا كريتيكي الجزائر انتروت الجزائر تموره نظن في لا سيتياسيون سنس نسلم هذا ما قد غلا. Je donne la parole au représentant des États-Unis, Madame l'ambassadrice. Merci Monsieur le Président. Merci au Haut Commissariat pour ces mises à jour d'hier. Les États-Unis sont inquiets par l'utilisation, très répandue, des lois pour restreindre la liberté d'expression, la liberté au rassemblement pacifique, arrestation des activistes et militants d'opposition par des gouvernements à travers le monde, y compris l'Algérie, Tadjikistan, Turkistan et le Vietnam. Docteur Menad, une position c'est vrai que peut-être nous les intérêts, mais est-ce que
des intérêts ماكي ولا encore une fois les États-Unis يعني comme c'est pas un exemple là ولا شو قدرنا دي غزان ولا شو قدرنا تمر النظام mais c'est toujours les intérêts mais une opposition تيجي vraiment دينا comme quoi là دي بايدن نا ترامب c'est toujours c'est la même position n'importe quel président mais des positions تيجي تقول في الدلتا les critiques contre les pays extérieurs في les erfan bomdan. D'abord, il n'y a pas que les intérêts économiques, hein, il faut le préciser, il y a les intérêts géostratégiques que les États-Unis, comment dirais-je, auxquels les États-Unis donnent une importance toute particulière. Il y a beaucoup d'exemples à ce sujet. Et l'Algérie est dans une position géostratégique qui ne peut pas être ignorée par les États-Unis. Ça, c'est une réalité que nous devons intégrer dans le raisonnement. ولكن ما مسألة l'ambassadeur des États-Unis qui critique un petit peu la situation des droits de l'homme en Algérie. Et soyons sérieux, est-ce que c'est effectivement une position qui risque de faire bouger un peu les choses en Algérie? Pas du tout. Non, mais c'est des archives, hein, ça fait 2 ans faut regarder, mais que je veux faire une comparaison, hein, c'est Trump est-ce qu'il y a de la position de Trump, elle peut changer, c'est toujours la même politique, Biden, Trump, Harris, Dwight. Tant que les intérêts américains sont sauvegardés en Algérie, et ce pouvoir les sauvegarde, on le sait. D'un point de vue économique, par exemple, ExxonMobil, qui est une grosse multinationale aux États-Unis, qui s'occupe notamment des hydrocarbures, est très présente en Algérie. Et tant que on ne touche pas à ce genre d'intérêt, je ne vois pas pourquoi les Américains vont s'embarrasser de faire bouger les choses. On le sait très bien que les Américains ont toujours fait fi des situations antidémocratiques dans plusieurs pays. Et à commencer par à l'époque l'Amérique du Sud, les pays d'Amérique du Sud se sont libérés par eux-mêmes. Pendant très longtemps, l'administration américaine a soutenu tous les grands dictateurs d'Amérique du Sud, et j'en passe. Et en Algérie, c'est la même chose. Est-ce que aujourd'hui, on a vu une décision qui a du sens pour faire, comment dirais-je, trembler le pouvoir algérien? Pas du tout. Au contraire, moi, je me souviens d'un discours récent pendant en tout cas l'administration de Biden, comme tu le précises, où elle, à la limite, elle encensait le pouvoir algérien. C'est un discours qui, quelque part, était mal placé, en tout cas en ce qui nous concerne. Mais dans la réalité des faits, les États-Unis soutiennent le pouvoir algérien, ça on le sait. Comme dire, docteur Mned, par exemple, après la crise de guerre avec l'Ukraine, il y avait des députés, les congressmen américains, il y a 27 députés de l'Ouest. Ils ont demandé des sanctions. La Russie les sanctionner contre la Russie, c'est Lavrov, hein, pour critiquer la position de 27 députés. سمعت أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قرابة 27 منهم قد وجهوا رسالة خاصة إلى وزير الخارجية بلينكن يعربون فيها عن انزعاجهم بشأن عدم انضمام الجزائر إلى العقوبات ضد روسيا، واقترحوا في الرسالة بهذا الصدد أن تتم معاقبة الجزائر تحت قانون كاتسا الذي يعنى بمواجهة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات. لدينا مقولة شعبية مفادها هاجمتم الشخص الخطأ. الجزائريون ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن أن يملي عليه أحد بهذا الشكل، ولا يمكن أن ينتظر من الجزائريين أن يمتثلوا وينفذوا بإشارة يد من وراء المحيط تتناقض بشكل مباشر مع مصالحهم الوطنية. مسألة وعرب سيداز إلا فروا شو دينا بارابورا سوا عشان يجي les députés américains qui ont demandé les sanctions في الجزائر خاطر والتبعية الانتفاع américain contre la Russie. Chini avec l'administration de Trump, est-ce qu'elle va être encore
بلي دور مازما دنا في الجزائر دي بوزيسيون تيكاداكي لا قاتل مكدنا لا قاتل مكونتر نا فاتر بلوس سوبلم كي تو نويض شنو مكتور هذا لادمينستراسيون كي نشراباكي بارابور سيتين وقد يتخالفنا الراي مازما ديني. La déclaration de Lavrov aussi, c'était une menace. En fait, je pense que la nouvelle administration américaine a passé les leviers pour faire pression sur le gouvernement algérien et sur la junte militaire algérienne pour qu'elle cède sur certains. Et elle va pas, certainement, elle va pas, comment dire, elle va pas s'arrêter en si bon chemin. L'administration américaine. Par exemple, les leviers, la situation des droits de l'homme, on a d'autres leviers? Non, ça a d'autres leviers, ça a des leviers, on va dire, diplomatiques, économiques. Elle peut faire pression sur le gouvernement algérien, sur la junte militaire algérienne. Et c'est ça le risque quand on a un gouvernement qui n'est pas des institutions qui ne sont pas légitimes. Est-ce que l'Algérie a des atouts contre l'américain? Par exemple, le Sahel, خاطر ترى كالقرادي الساحل entre الامريكان وكذا لا روسيا في الانفلونس انو زعما دار النظر ديالنا الجزائر ما تبغاش تلعب الرول زعما تلعب الرول تمسا تاكياس ساعه والد تمسا تاكياس كال بو jouer la carte gay pour imposer la position contre l'américaine. Est-ce que ça a les moyens? Je pense que non. La junte militaire algérienne, elle va faire des concessions très importantes à l'administration américaine. Et pour justement, pas pour les intérêts du pays, mais pour qu'elle reste au pouvoir, l'administration Trump ça passe les leviers, et y compris des leviers économiques. Donc la junte militaire, elle va faire des concessions malheureusement au détriment des intérêts de notre pays. معناها دي كونسيسيون بارابور ا كوا يعني سيري هذا اسنفك دي شونتيي اسنفك دي كونترا واقف غنصورنا ناس نفتح ثبوت باش نروح هذا عندنا لافريك ناسي كوا اكزاكتومون شي حوايج نسي الجايه بالك التطبيع لوك دي اسرائيل اسكي Il y aura des concessions économiques, il y aura des concessions politiques. Je le répète encore une fois, quand on a une administration et des institutions qui ne sont pas légitimes, des gens qui dirigent, qui traînent des casseroles et pas des moindres, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, des dossiers de corruption contre eux. C'est des gens qui ne sont pas libres de leur mouvement. Voilà, c'est aussi l'un des leviers que ne manquera pas d'utiliser l'administration américaine pour faire pression sur la junte militaire, pour avoir des concessions économiques, très certainement, comme le gaz de schiste, pour augmenter peut-être la production du gaz algérien, pour faire baisser le prix du pétrole. Et certainement, Trump va peut-être, comme il l'a promis, il va régler le problème de la guerre en Ukraine, ce qui ne va pas manquer aussi d'augmenter la production du gaz et du pétrole et de faire baisser les prix. Et ça, c'est évidemment au détriment de notre économie. Exactement, parmi les تنقضين نيجاتيف داعدان فلاس الخوفاكي مالاش ديما ترامب باش هذه تسفروا القرايكي نايل فان بوزي ما لي بي دي غولف باش اسادين لا برودكسيون سن باش نخسن البري واكي سافا افيكتي بيان سور la loi de finance sort d'une addiction de 2025, ça va augmenter encore, ça va aggraver la crise. Oui, effectivement, il y a aussi un fort lobby pétrolier qui est très connu aux États-Unis et qui est proche de cette future administration. Donc, il y aura du gaz de schiste malgré que ça va produire un désastre écologique, ça va polluer la nappe phréatique Sahara. Et voilà. De toute façon, le gaz de schiste, comme tout le monde le sait, des compagnies européennes sont en train d'opérer dans le désert algérien et dans le domaine du gaz de schiste. Donc voilà, si le prix du pétrole baisse, et c'est une forte demande des Américains et des Européens pour essayer un peu de faire redémarrer la machine économique, donc au détriment des pays producteurs, y compris Samuel Sen.
طيب بيان تنميتك مسا دوارا بعطيك ساك مع جزنا ما غنساتي سي فرنسا تنميت مقرات دكتور من هذا دوغالات مساتي كيفاش لا يتبونا شو لان يحكي نواش تعرض فيه خاطر لها لا بوزيسيون ديال فير باش نولي سنه الحوار تبوني ملي يهضروا بلينكن لا فيديو نيميرو 333 اسنسل دوغالات يا دكتور منات. En ce qui concerne bien sûr l'arbitrage des États-Unis d'Amérique dans tous les conflits internationaux, dans toutes les... Nous sommes pour. Nous sommes, vous savez, peut-être nous sommes des rêveurs peut-être, mais on rêve d'un monde plus équilibré, d'un monde où la liberté est mieux défendue, d'un monde où nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens. Et dans notre environnement, parfois on est compris, parfois on est incompris. مسا دكتور من السازة تبونا شو اللي يحكوا بلينكن ميديا زارت مورتنا كم كوان تنقبل الاربيتراج الامريكان ذا القوة نقدمين الزمرة فيك الموايا دي الوقت دوم بعد كالك توبر روح ماذ بوتين اسنسى شو اللي قال بوتين. واغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين اللي هو معتدل جدا في تدخلاته الذي سمح لبلدي أن يكون يعني يقوم بوساطة في حلحلة إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا. وأنا استخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله مثل الجزائر فاحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا. وشكرا. سي فاز دكتور مناد كرا تولين ستون كونتراديكسيون وهنا نلقى ستون فورس دو الجيري لا ديبلوماسيه لانديبوندونت تقترح ان دوكا نسمي الميسن يهوى نعمل معي يهوى ان طونك الجيريان شنو هي الدوبل ستوندار كاينه دوبل بوليتيك كاسك لوغ ترامبيزم ما تعدي وكذا غفل يعني ترامبيزم كاين سوا فيك نو سوا توي كونتر نو اسكين بوليتيك كتسالك بوتين انا ميد ليمانيتي انا ميد لي موند اونتي اسكا بعد سنه لا نكون قبل الامريكان تيلي ستان اربيتر ديال الدونيت مره ونزراكم كوم ميام تي كونفليون تاع لا روسيا والامريكان سا ديبون شنو هي اسك الجيريال بو ازمات تلعب الرول افيك تو لو موند اسك سي بوسيبل يعني وقت ترامبيكي. On n'a qu'à écouter le ton avec lequel le président Tebboune s'est exprimé, soit envers Blinken, soit envers Poutine. ما تفهم إذا في قدر الإمكان. Ce n'est pas une position où l'Algérie exprime quelque chose, un point fort là-dedans. Non. La même chose avec Poutine, il est en train d'essayer de jouer à l'équilibriste, alors qu'on n'a pas les moyens de jouer à cet équilibrisme. On va dépendre à chaque fois du bon vouloir de ces grandes puissances. Et c'est ce qui se passe, on le voit très bien. Tant que ce pouvoir, Mekidina, votre invité, et je lui donne entièrement raison, tant que ce pouvoir qui est composé par des gens corrompus, qui traînent des casseroles à n'en pas finir. J'écoutais une émission de Maghrébia sur un nouveau scandale de corruption qui touche des ministres, des PDG, etc. La Russie prenne au sérieux ce pays-là. Non, ils vont, comment dirais-je, ils vont se mettre d'accord sur le dos de l'Algérie. Et il y aura, il faut pas oublier le fait que la Russie et les États-Unis recherchent aussi un équilibre. Donc, quelque part, s'il faut sacrifier des intérêts d'un côté et des intérêts de l'autre, ils le feront. L'Algérie n'est même pas une passerelle. C'est quelque chose qui, quelque part, doit être pris en compte parce qu'on a une position géostratégique. Mais nous n'avons pas une position économique. Exactement, la position géostratégique.
surtout la région c'est une réalité. l'Africom, bien sûr, l'armée américaine, les États-Unis, notre ami, l'Africom, puisque c'est il y a un conflit indirect entre l'Africom et la Russie de l'Algérie. Elle peut jouer un arbitre, si c'est possible. Ça تبغى شو دينا في مساعدة دغالك يا دكتور. في تعاون مع الافريكوم مادام قايمين بالمهمه اللي هم قايمين بها، ماهيش مهمه استعماريه، ماهيش مهمه تسلطيه اولا. ثانيا باعتراف منه في التصريح نتاعو ان العلاقات مع الجزائر تتحسن يوميا. ماناش اعداء تاع الولايات المتحده، احنا اعداء النظريات بعض التصرفات. لكن الولايات المتحده بالنسبه لنا دوله صديقه ومعترفه بالدور نتاع الجزائر. الكلام تاعو مش كلام تاعي. nous sommes un pays stabilisateur qui stabilise la paix, qui stabilise la région. c'est pas rien. pas rien. الأخرى تربطنا بهم علاقات طيبه جدا. C'est là, docteur, c'est pas rien. كيدنا كشني سالا j'ai une position géostratégique. Zmer, ça a des atomes gadagi. Mais est-ce qu'on a les moyens pour imposer les atouts في موراياكي؟ Justement, la question elle est très pertinente. Est-ce qu'on a les moyens? On stabilise comment? Parce que, effectivement, on a une position géostratégique qui ne peut pas être niée ou inatteignable. Mais quand on a l'Africacom et qu'on a de l'autre côté les troupes de Wagner, il y a quelque chose d'incongru. Comment l'Algérie peut-elle réagir? Elle ne pourra réagir qu'en fonction des desiderata des uns et des autres. Donc ce n'est pas un équilibre qui est imposé par notre pays. Malheureusement, mais la réalité elle s'impose à nous. Je suis désolé, mais en ce moment, nous ne sommes que pratiquement des témoins, je dirais, à la limite passifs. Et quand on nous demandera quelque chose, il faudra s'exécuter. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe pratiquement, on le voit très souvent. Maintenant que Trump puisse exiger un peu plus de l'Algérie, ce ne serait pas étonnant. Encore une fois. Un peu plus, un peu plus en quoi il va se rendre exactement. Et par exemple, je veux que les troupes algériennes soient massées aux frontières avec le Sahel pour peut-être empêcher Wagner d'aller plus loin dans ses velléités. Je ne suis pas un géostratège, loin s'en faut. Mais j'imagine que quelque part, il va y avoir comment dirais-je, une certaine flexibilité qu'on va donner à l'Algérie. Est-ce qu'il peut imposer في الجزائر la position ديال الصحراء الغربيه كنيا كالميفو على قبل ان فغير اسكي زعما ديك الشيء اللي تبورتاكي باش هذه امبوزين سوليسيون زعما الصحراء الغربيه. L'histoire du Sahara occidental, il faut pas simplement penser en termes de territoire, il faut penser en termes de ressources. Ce que je sais, moi, personnellement, c'est que le Sahara occidental dispose d'énormes ressources qui reviennent aux mains des Marocains, qui les exploitent de toute façon. Aujourd'hui, la marocanité du Sahara occidental, elle se pratique dans la gestion même de ce territoire. Non, mais qu'on a légalement la loi internationale, parce qu'elle peut bien s'imposer. Oui, mais légalement, on voit ce qui se passe à Gaza, on voit ce qui se passe au Liban, on voit ce qui se passe en Ukraine. Où est la légalité dans tout ça? Et tous les pays savent qu'aujourd'hui, lorsqu'on a le soutien des puissances au niveau du Conseil de sécurité, la légalité n'est plus de mise. Et il faut reconnaître. Comment se fait-il qu'il y ait des résolutions des Nations Unies sur le Sahara occidental et ça n'a jamais empêché le Maroc de gérer ce pays comme le sien?
jusqu'à maintenant. Bon, ça les gêne, d'un point de vue légal, ils auraient souhaité que ce soit mis de côté, mais dans la réalité des faits, le Sahara occidental est géré par le Maroc, on le veut ou non, parce que, encore une fois, il y a des ressources insoupçonnées sur ce territoire. Ce n'est pas une histoire, encore une fois, d'autodétermination d'un peuple, etc. Non, ça va plus loin. Il y a des intérêts économiques énormes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la France et les États-Unis annoncent qu'ils vont investir au niveau de ce territoire. C'est cette France dernière, c'est cette France de Saint-Macron qui a des projets à Oui, ils vont faire beaucoup de projets. Et les Américains aussi, ils l'ont annoncé. Les Américains vont investir au Sahara occidental. C'est pour ça qu'il y a Trump qui يخدم دي مناس ستو طفله العربيه السعوديه تطبيع كيف نسقف ذا التمثيل تاكين التطبيع دي اسرائيل ستو طفله لامبوز سوات خمنا كان سوات خمنا كسافيك دي مناس اسكي سالي زاتوغي كونتر الجزائر باغ اكزومبل بارا لا بوزيسيون ديال كونتر اسرائيل يمكن الصحراء الغربيه اسكي لادمينستراسيون ديال ترامب اسكو بو ساتوندر سا كونتر الجزائر لكن عليه قيم ترونكيل accepter تطبع مقد إسرائيل تربح مكات est-ce qu'il y a cette possibilité est-ce qu'il y a le خوف contre l'Algérie? Moi je pense les Américains comme la plupart des puissances ils savent quelles sont les limites, ils ne veulent pas pousser l'Algérie à quelque chose qui va les rendre ridicules, donc on lui donne cette capacité de critiquer, de dire on est pour la Palestine. Mais dans la réalité des faits, où en est-on? C'est quoi ce soutien à la Palestine? Où on en est? Mais ça, on le permet. Allez-y, c'est pas grave. Mais il y a d'autres pays, des pays qui comptent d'un point de vue, encore une fois, géostratégique et économique, comme les Saoudiens. Les Saoudiens, on ne leur permettra pas de dire ce genre de choses. Et il ne faut pas oublier une chose qui est très importante. Les accords d'Abraham ont été négociés depuis très longtemps, bien avant que Trump arrive. C'est un processus qui était long et qui s'est concrétisé pendant l'administration Trump. Et c'est tout. Mais c'est une politique américaine qui est là. On oublie souvent, si on doit parler d'Israël, Israël est un État américain au cœur du monde arabe. C'est le gendarme tout désigné du monde arabe. On le voit. Et aujourd'hui, ils ont mis au pas pratiquement tous les pays arabes, qu'on le veuille ou non. Tout ce qui se passe à Gaza et au Liban, qui est quelque chose qui doit soulever non seulement l'indignation, mais beaucoup plus que ça, eh bien, ça continue. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de Gaza et du Liban, alors que la situation est tout aussi grave, sinon davantage. Israël a attaqué un pays souverain, membre des Nations Unies. Et c'est quand même pas... Et après, on dit aux Russes, pourquoi vous l'avez fait en Ukraine? Je suis désolé, très bien. Les contradictions كل حاجة دكتور من les contradictions كل حاجة نوال داتوس فلس أطاس كذا كاين بيرسوناليتي كين ترامب يعني خاطر تمكن نيغا أطاسيك تكريتيكين ترامب أطاسيك تكريتي بوزيسيون سواليس الهضره ناس فهاد غراش تاع دفير باش في لا بوكسوز ني الجيريان ايمان خليف لا بوليميك دي كران كوم كوا فوالا دار غاز وغتمطوط المهم مالغري دي مونتي صورنا دي بروف اي تو كيف هذا باش يونو قاعد وانا فاهمين ترامب كم كي يعني c'est un président mais il y a des sorties كاس نسى دينا في مسألة تاقية malgré que scientifiquement c'est prouvé comme كاش منها mais c'est en anglais على كل حال mais معليش نسى شو دينا دوغ دكتور. Who wants men playing in women's sports? And I'd like to congratulate the young woman who transitioned from a man into a boxer. You saw he won
She won the gold medal. It's crazy what they're doing. And this person won the gold medal. Did they win the gold medal today? What do you think of that, Tim? I don't think Tim likes it. C'est là, docteur, باش نولي la personnalité de Trump qui تسلا شدينا comme quoi pour lui c'est définitif, c'est affirmatif, c'est complet درجاس وغلط صمطوط مرقم كدنا شدنا لي سيانتيفيك وبعد نقال ما من ليكيب ايمان فات اتاكون جوستيس وقال ديك شنو كلي يخدم لا ريميراكي parmi eux الى دونالد ترامب بعد فينالمون ممكن ولا لي جورنو ما تبوني شكشم ديما نيس pour annuler la procédure judiciaire. Pour voir la personnalité qui Trump a. Non, Trump, il a son humeur, c'est un président, on lui donne cette latitude d'exprimer un certain nombre de points de vue. On a vu même Biden de dire des énormités parce qu'il n'arrivait même pas à contrôler son discours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a empêché de briguer un deuxième mandat parce qu'il n'en pouvait plus. Mais Trump, c'est un peu dans cet esprit américain que les Américains apprécient beaucoup. C'est quoi l'esprit cowboy? L'esprit cowboy, c'est du populisme aussi. C'est quelqu'un qui aime descendre dans l'arène, comme on dit. On l'a vu il y a 2 ou 3 jours. Il a travaillé dans la chaîne McDonald's. Et tout ça, ça donne une image de l'Américain moyen que les Américains aiment. Et on lui donne cette capacité. Donc, parler d'Imam Khalif ou pas, ce n'est pas quelque chose de déterminant. La preuve, même Ronan Saoudi et la boxeuse, non, il faut pas aller trop loin. On va pas attaquer un futur président parce que finalement, maintenant, il est président pour sauvegarder, pour sauvegarder les relations de stabilité avec les États-Unis. Alors qu'il s'agit d'un problème de civil, c'est-à-dire si on attaque Donald Trump, on n'attaque pas les États-Unis, on attaque les propos de quelqu'un qui a dit quelque chose qui n'est pas correct. Et pourquoi ils n'ont pas continué avec Elon Musk? Parce qu'Elon Musk a des moyens tellement énormes qui peut détruire même à la limite, je dirais, l'État algérien. Donc il ne faut pas se focaliser sur des petits exemples. très bien دكتور من هذا سقسان قالوا ثوري يعني باش انا قبل ما نروح ليليكسيون كين ترامب اسك حاجه بوزيتيف نا نيجاتيف الجزائر اون كيلك مو يعني شي اسك اون فا بروفيتي هاد من الامور لا راسيون سي حاجه بوزيتيف في الفيتور الجزائر نا سي نيجاتيف نا غير الجزائر تكشي ما مي با داخل اللعبه كوكل يا ودي الجزائر تكشي ما داخل اللعبه دونك se plie à tous les exigences, notamment des États-Unis, que ce soit Biden, que ce soit Mohamed Tahar, que ce soit Trump, je ne sais pas qui encore, ça ne changera pas la donne. Ce qui est positif, ce qui serait positif pour notre pays, c'est qu'aujourd'hui, on aille vers des changements, on aille vers une transition, que l'Algérie se prenne en charge. Moi, je n'ai pas, comment dirais-je, regardé du côté Trump. Est-ce que Trump, il va m'adresser un sourire, dire tu vas pas aller plus loin ou je sais pas quoi. Le destin est entre nos mains. Moi, je n'ai pas à dire que c'est quelque chose de positif ou de négatif. Le positif, c'est qu'Adenauer, une bonne fois pour tout dans une situation terrible. Moi, encore une fois, je reviens à votre émission Gadlil Maghribia, qui a été très bien conduite d'ailleurs, et on parle de corruption à grande échelle, de grands responsables et tout. Ça n'a qu'un dos. C'est Mourtagui, c'est très là. Et moi, je suis désolé dans des circonstances pareilles. Nous sommes tellement faibles que n'importe qui il va venir nous bousculer. Alors Trump, n'en parlons pas. Et je ne pense pas que ce soit une priorité chez Trump, mais il y aura toujours des gens de son administration qui vont s'occuper de l'Algérie. Oh, c'est quoi?
Et moi, je dis une chose. Encore une fois, Trump, Kamala Harris, machin, pour moi, c'est du pareil au même. C'est Moussa El Haj Moussa. Il y a ce qu'on appelle l'American Establishment, qui est là, qui est comme un socle au niveau des États-Unis et qui se repose sur beaucoup de centres de décision. Ils ont comment dirais-je, des instituts qui réfléchissent sur les 50 voire les 100 ans à venir. Moi, vous savez, j'ai été consultant pour un institut de stratégie globale aux États-Unis qui est rattaché au département d'État. Ce que j'ai lu, ce que j'ai discuté avec ces gens-là, c'est effarant. Ils sont très loin. Ils sont pas au niveau de l'Algérie. Au niveau de l'Algérie, je donne un exemple pour dire à quel niveau ils sont. Pour eux, par exemple, la nappe de l'Albien. Tenez-vous bien, c'est un document écrit qui était d'ailleurs confidentiel. La nappe de l'Albien, c'est une ressource stratégique du futur pour les Américains en eau douce, parce que l'eau douce est en train de se raréfier à travers le monde. Et on parle tous de guerre de l'eau et tout. Eh bien, la nappe de l'Albien, chez nous, fait partie de ce qui est appelé l'eau stratégique du futur pour les États-Unis. Incroyable. Voilà, si vous voulez que donner des exemples, c'est celui-là, cet exemple-là. Par contre, notre pouvoir, le seul point positif, c'est quand on arrive à changer complètement de cap, qu'on commence à se développer, l'industrie, l'économie. تنميتك يا دكتور يعطيك الصحة معززين دكتور سي احمد سيدي مناد اكسبير سينيور اوبري دي ناسيونز يوني بور الكليما اي لوزون تنمير تمقراطيك معززين يا دوار باك شكراطا سيغما دمغنا ساتي سي فرنسا دا كنيت مثلكم شكراطاس قيمتو كنا الميكروسكوب والعمق نكمل تمثلت بوساكي ليليكسيون كاين ترامب الروز كذا عندك على هنا انت ان شاء الله اتعاد تديان ديال الوقت في 6 الوقت الجزائر ديال قمنا النبي والسلام عليكم.